ہی کو نین میں سرکار آپ کا رتبہ بڑا سید ابرار آپ کا رتبہ بڑا سید ابرار آپ کا ثانی نہیں کونین میں خبریں ہیں اس میں تین زمانوں پہ مشتمل اس میں تین زمانوں کی مشتمل قرآن لاجواب ہے اخبار آپ کا قرآن لاجواب ہے اخبار رتبہ بڑا ہے سید ابرار آپ کا رتبہ بڑا ہے سید آتے ہیں بادشاہ بھی بن کر یہاں بادشاہ بھی بن کر یہاں فقیر دنیا میں لاجواب ہے دربار آپ کا دنیا میں لاجواب ہے دربار آپ کا بڑا سید باپ کو جب موقع ملے اللہ نہ کہ محبوب بلا لے جب چاہے جس کو چاہے اسے خلد بخش دے جب چاہے جس کو چاہے اسے خود بخش دیں یہ اختیار احمد مختار آپ کا یہ اختیار احمد مختار آپ کا رتبہ بڑا سید ابرار آپ کا ثانی نہیں کونین جا رہے ہیں اللہ کلیم ملنے خدا سے جو سوئے دور چلے حرم سے عرش پری کی طرف حضور چلے حرم سے عرش پری کی طرف حضور چلے قریب ان کے رہے جو
دور ان سے چلے وہ خدا سے دور چلے جو دور ان سے چلے وہ خدا سے دور چلے حرم سے عرش بری کی طرف حضور چلے گناہ گار در مصطفیٰ سے جب لوٹے گناہ گار در مصطفیٰ سے جب قصوروار تھے اب ہو کے بے قصور چلے قصوروار تھے اب ہو کے بے قصور چلے حرم سے عرش بری کی طرف حضور چلے کلیم مل خدا سے جو سوئے طور چلے یا اللہ کلیم مل خدا سے جو سوئے دور چلے حرم سے عرش بری کی طرف حضور چلے حرم سے عرش بری کی طرف حضور چلے قریب قریب کے رہے جو رہے خدا کے قریب جو دور ان سے چلے وہ خدا سے دور چلے جو دور ان سے چلے وہ خدا سے دور چلے حرم سے عرش بری کی طرف حضور چلے گناہ گار در مصطفیٰ سے جب لوٹے
قصوروار تھے اب ہو کے بے قصور چلے قصوروار تھے اب ہو کے بے قصور چلے حرم سے عرش بری کی طرف حضور چلے کلیم ملنے خدا سے جو سوئے حضور چلے وعدے نبھاتے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھاتے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے تیری رضا کی خاطر بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ایک ایک کر کے زینب کے باغ کے جو دو پھول تھے مہکتے زینب کے باغ میں جو دو پھول تھے مہکتے زینب نے وہ بھی زینب نے وہ بھی رائے خدا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں سید نے سید نے کربلا میں فارغ کر کے آؤ جلدی پدمج کی رحمت توجہ تجلی فرماتا. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو آدھی رات کو بیٹے اوکے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو آدھی رات ہر رات کو اٹھتے ہیں ہر رات کو اللہ کے قدموں میں جھکتے ہیں اور مولا ان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں خاص لوگ جن کو کہتے ہیں خاصوں کے لیے وہ ہر رات نیچے آتا. کب آتا ہے؟ جب رات کا پچھلا پہر آتا. رات کے 3 پہر ہے نا. پہلا پہر چھوڑ دے وہ نہیں آتا, دوسرا پہر ہے وہ نیچے نہیں آتا. جب تیسرا پہر جس کو تہجد کہتے ہیں, اب تہجد کی غلط فہمی دور کر لیں اور پوری تعریف سن لیں. آپ نے کھانا کھایا, آپ نے مغرب پڑھی, کھانا کھایا, نیند آئی,
सो गए। आपने मगरिब पढ़ी, खाना खाया, सो गए। जब उठे तहज्जुद शुरू हो गई। ये मसला याद रख लें कि तहज्जुद के लिए सो जाना शर्त है ही नहीं। तहज्जुद के लिए सो जाना शर्त नहीं है। हवाला सुन लें, आका करीम अलैहिस्सलाम माह रमज़ान मुबारक में सहाबा इकराम को नमाज तरावी पढ़ाया करते थे। नवाफिल भी कहते हैं, तरावी भी कहते हैं। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम तरावी पढ़ाते थे तो हमें खौफ होने लग जाता था कि कहीं सहरी ना निकल जाए। जब वक्त सहर होता, करीम आका फरमाते अब सब अपने घर में चले जाओ और सहरी का खाना खा के आ जाओ, फिर से हम अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे। इस पर फुक़हा कराम ने कहा कि तहज्जुद के लिए सो जाना कोई शर्त किसी रिवायत में मौजूद नहीं। तो एक बात तो तय हो गई ना कि वक्त तहज्जुद के लिए एक औरत है थक हार जाती है, कोई मर्द है थक हार जाता है, मगरिब पड़ता सो जाता, इशा को उठता है 10 बजे सोकर उठा, 11 बजे सोकर उठा, 12 बजे सोकर उठा, उसकी तहज्जुद शुरू हो गई। बस इतना याद रख लें कि तहज्जुद के लिए सो जाना कोई शर्त। एक बात तो तय हो गई। अब आगे चल, हर रात अल्लाह ताला आधी रात का जो पहर आ जाता है ला मकान छोड़ देता है, ला मकान छोड़ देता है। फिर किन के पास आता है? अब रास्ते में आलम अनवार की मखलूक रहती है, मलाइका का जहान है, जहाँ सिदरतुल मुंतहा है वहाँ फरिश्ते रहते हैं। फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की अहकाम की बजा आवरी में लगे हैं और अल्लाह ताला का जिक्र भी करते हैं, याद भी करते हैं। हर फरिश्ता अल्लाह के जिक्र में लगा, हर फरिश्ता अल्लाह ताला की याद में लगा, हर फरिश्ता अल्लाह ताला की हम्दो सना में लगा, मगर किसी एक फरिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला जिक्र का या सदा पर या तस्बीह व तहलील पर जवाब नहीं देता। किसी फरिश्ते को अल्लाह पाक ये नहीं कहता जी मेरे फरिश्तों, जी मेरे फरिश्तों नहीं कहता। जब हुजूर अलैहिस्सलाम का उम्मती पुकारता है या अल्लाह रहमत उरूज पर आती है, रब्बे जुल जलाल खुशियों से फरहत से बंदे को कहता है जी मेरे बंदे। फरिश्तों को अल्लाह नहीं कहता जी मेरे फरिश्तों, मगर उम्मती जब अल्लाह तबारक व तआला को पुकारता है तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे की पुकार पर इंतजार भी नहीं करता कि बंदा कैसा होगा, नहीं, कहने की देर होती है, रब्बे जुल जलाल जवाब देता जी मेरे बंदे तूने क्या कहा। इनको जगह दे, एजेड हैं जगह दे। मारिया बेटे आंटी को जगह दे कुर्सी पे, इधर बैठेंगे। एजेड हैं, इनको प्रॉब्लम है बेटे, वहां बिठा दे, बाहर हवा पे बिठा दे, सामने आ। एक बात बेटे मारिया वहां बाहर बेटे रख लें, जहां हवा वहां हबस होगी। इनको बेटे सांस फूल जाता है, यहाँ धूप ना हो है। मगर फरिश्तों को सदा देने तस्बीह कहने पर जी मेरे फरिश्तों का जवाब नहीं देता। हुजूर का उम्मत ही कहता या अल्लाह, क्या कहता, ऊंचा बोलिए, क्या कहता, रहमत उरूज पर आती है, ऊपर से सदा आती है जी मेरे बंदे। ये एजाज उम्मत मोहम्मदिया के लिए, ये ऐलान उम्मत मोहम्मदिया के लिए। आगे चल, सारी रात बेटे ये इधर दे, एक इधर दे दे मेरे बेटा, अम्मा जी को पकड़ा। हज आपको वो तहज्जुद का भी तय हो गया। हर रात अल्लाह आता, हर रात आपके पास आता। और हदीस के अल्फाज हैं कि बंदा सो रहा होता है, अल्लाह पाक उस बंदे के पास आकर बैठकर कहता बंदेया मैं तेरी खातिर अर्श छोड़ के आया, तेरी खातिर अर्श छोड़ के आया हूं, तू बिस्तर नहीं छोड़ता।
मैं लामकां छोड़ के आया हूं, तू ये जहां नहीं छोड़ता। फिर जिसके नसीब में जागना होता है वो फिर मौला को मना लेता है। मोहब्बत वो शे है, पर्दे हट जाते हैं। और आपको नोट करवा देता हूं, आपने अक्सर नोट किया होगा, रमजान शरीफ आ रहा है, रात उस वक्त बड़ी चमक दमक वाली क्यों होती है? रमजान मुबारक में रात इसलिए चमक दमक वाली होती है तो उसकी रहमतों का समंदर खुल जाता है। आप आम नमाज में नफल पढ़ें, 2 नफल पढ़ें, सवाब नफल का नफल जितना, नफल का सवाब नफल जितना। उम्मती रमजान में 2 नफल पढ़ता है, अल्लाह पाक उसको सवाब फर्जों से भी ज्यादा अता करता है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। हर रात वो जमीन पर आता और रात के तीसरे पहर आता और अपने गुनाहगार बंदों को सदा लगाता। अल्फाज सुन, अला मिन मुस्तगफिरिन, है कोई माफी मांगने वाला? अला मिन मुस्तरज़िक़िन, है कोई रिज़्क़ का तलब करने वाला? आका फरमाते हैं सदा देता रहता है और सुनने वाले सुनते रहते हैं। वो कब तक सदा देता है? आका फरमाते जब तक फजर तुलू नहीं होती उसकी सदा उस वक्त तक खत्म नहीं होती। आपकी गफलत अपनी जगह मगर उसकी रहमत अपनी जगह। वो देने से रुकता नहीं। क्यों नहीं रुकता? कि आपकी निस्बत मेरे महबूब के साथ। तो पता चला हर रात वो आता है। फिर दूसरी रिवाज, वो बंदे के करीब आके बैठ के कहता है, मेरे बंदे, नाम लेके कहता बंदे, तूने कहा था ना मैं रात को मौला को मनाऊंगा, तूने कहा था ना मैं रात को मनाऊंगा, अब तो मैं तेरे सामने आ गया हूं, अब तो खड़ा होके देख ले। और आगे जुमला बड़ा खूबसूरत आता, बंदे हर कोई रात की तन्हाई में महबूब से मुलाकात करता, हर कोई चाहता कोई ना हो, एक वो हो एक मैं हूं। अब इससे बड़ी तेरे लिए खुशबख्ती क्या होगी कि सारी कायनात के बादशाहों का बादशाह तेरे हुजरे में आके बैठा। अलग बात है किसी के नसीब में आंख खुले या किसी के नसीब में आंख, हम रोते रहते हैं कि मेरे बखेड़े नहीं जाते, शुक्र नहीं करते वो सुनने आता। सुना कर तो देखे, बता कर तो देखे। एक माई का किस्सा बड़ा मारूफ है। बादशाह था ना, उसका महल था, उसने अपने कारिंदों को लगाया कि मेरे महल की तामीर करो। महल की तामीर होती गई। वहाँ एक खातून बीबी गरीब का एक घर था, वो दरमियान में रुकावट बनता था। बादशाह का महल बन गया मगर घर के अंदर की जो रुकावट थी ना वो खत्म ना हुई। बादशाह को घर तो पसंद आया मगर उसने कहा ये क्या बात है, ये घर के अंदर रुकावट क्यों है? उन्होंने कहा जी ये खातून है, अब वो गई हुई है जानवरों को चराने, उसका घर है। उसने कहा गिरा दो। क्या कहा? गिरा दो। गिरा दिया। शाम को वो आई, कुछ दिनों के बाद आई है, शाम को आई, घर देखा कि नजर नहीं आया। उसने कारिंदे से पूछा मेरा घर कितने है? उन्होंने बताया कि वो बादशाह महल बना रहा था, महल के अंदर वो डब्बा बना हुआ था, गिरा दिया। उसने वो घर गिरा दिया। आसमान की तरफ मुंह करके कहती है मौला मैं तो नहीं सी, मैं तो तेरे सपुर्द करके गई थी, मैं तो यहाँ नहीं थी, तू कहाँ था? बस कहने की देर थी। महल गिरा, मकान जाहिर हो गया। जब सुनने पे आता है तो जुबान पाकीज़ा लोगों की सुनता। हम चुगलियां भी खाते हैं, टिकाक चुगली में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान का नंबर 1 है। चुगली में 1, गीबत में 1, हसद में 1। आप गिलाजत में फिरा हुआ चमचा हांडी में नहीं देते तो जुबान खुदा के कलाम की तिलावत भी करे, गालियां भी दे, चुगलियां भी खाए, आपको कोई पसंद भी ना है, फलानी है ही है मेरी और फलानी। बाबा आपके अंदर से कौन से हीरे निकलते हैं? अगर वो ऐसी नहीं है तो आप कैसी है? आपको भी उसी मालिक ने बनाया जिस मालिक ने उसे बनाया। तो एक बात ये भी तय होगी कि हर रात को वो अपने बंदे की बातें सुनने के लिए आता है, सुनाने वाला जागता नहीं। अब आगे चले। जब हर रात वो आता है
वो क्यों आता? अब इस मसले पे बात खत्म करते हैं। ये तो बात तय होगी कि हर रात वो आता और रात को आकर सदाए मोहब्बत लगाता। आका फरमाते हैं सबसे पहले आवाजें देता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपने खाना पकाना हो तो लंगर देना हो तो आप क्या कहती हैं? साथ लंगर रखती हैं। बड़ी मुद्दत पहले तो घरों में ना, जब मैं स्कूल जाता था तो घरों से बच्चा आ जाता, आओ वे पैसे वेल दे ले जाओ। वो फिर बच्चों ने, स्कूल के बच्चों ने लाइन बनाने, किसी को 10 मिलने, किसी को, वो कोई माई बैठी होती थी, बर्तन में पैसे होते थे, आंख बंद करके वो देती जाती थी। वो खैर 1 घंटे में स्कूल के बच्चे काफ़ी पैसे लेके आ जाते। वो 2-2 4-4 फेरे लगा देते थे। आपको पता 4 आने 8 आने का ज़माना था, बड़े मज़ेदार था। अब लोगों ने हांडियाँ देखें पका के देनी शुरू कर दी। अब जरा स्टाइल बदल गया, चीज़ एक ही। अच्छा, अब आप देते हैं, जब आप देते हैं तो आप अपनी ताकत के मुताबिक देते हैं। अल्लाह फरमाता बंदे जब रात का पिघला पहर आता है ना, मैं सारी जन्नत लेकर तेरे पास आ जाता हूँ, जो चाहता है मेरी जन्नत से ले ले। सारी जन्नत तेरे सामने, मैं तुझे वहां नहीं आने देता। मैं सारी जन्नत के बोरे कटोरे लेके आता हूँ, खोल कर तेरे पास रख देता हूँ, जो दिल करता ही ले ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी था, बड़ा मस्त हाल मजजूब। जब मोहब्बत हो जाती है ना तो बंदे को अपना रहन सहन का ख्याल नहीं रहता। मेरी मोहब्बत का मौजू किसी और तरफ ना ले जाना बाबा। मेरी बेटियां बैठी हैं, गलत समझे, ये बड़ी जल्दी दूसरी तरफ चली जाती हैं। मौसम रोमांटिक हो ना, फौरन उधर उनके महल्ले में पहुंच जाती। मैं उस महल्ले में नहीं जा रहा, मैं रहमान महल्ले में जाता हूँ, वो उसका मोहल्ला, वो यार जिस मोहल्ले में रहता। हमारी लड़कियों को, हमारी बेटियों का मोहल्ला एक ही याद आता है। वो कैसा होगा? सुता होगा। फिर वो भी आप की करंडी होगी, भी रोटी खा रही होगी, पत्नी नहीं खाती नहीं भी, यदि मांगा काम में तेरा की काम है। एक मोहब्बत करो जिस मोहब्बत जैसी तहारत और पाकीज़गी दुनिया में कभी नसीब नहीं है। ये दिल एक दिया था, आंखें 2 दी, कान 2 दिए, नाक 2 दिए, हाथ पांव गुर्दे 2 दिए, और देकर कहा था मेरा बन के रहना। क्या कहा था? आई लव यू मेरे साथ करना। हमने वफा उधर करनी थी, उधर दगा कर दी, वफा इधर। सारी जिंदगी एक ही बात, वो मेरा नहीं बना। मेरे पास बड़े आते हैं, कादरी साहब वो मेरा कोई भी नहीं है, मैं कल ही रहती हूँ। भाई आप ऊपर से फुड़क के पैदा होंगे, आप कल नहीं, आपका कोई भी नहीं। दूध माँ ने पिलाया, अपनी माँ के दूध का तो हया करो, अपनी माँ का हया करो, जिसने रात को जाग जाग कर तेरी जिंदगी की दुआएं मांगी। सारी तकदीर फेर देता है जब माँ की बद्दुआ निकलती है। तो पता चला कि आप कुछ दें तो आप अपनी बसात के मुताबिक देते। रहमान देने पे आता तो वो ये नहीं कहता इतना देना, नहीं, वो कहता तू जो चाहता है, ये सामने जन्नत के बोरे लगे, सारा ले ले। अब मैं एक बड़ी बारीक बात करके आगे जाना चाहता हूँ। जिसको मोहब्बत ही महबूब से हो वो जन्नत को देखेगा। भाई मोहब्बत आपको महबूब से, वो आपको सोना दे, मुंह आपका उसकी तरफ, वो आपको चांदी दे, मुंह आपका उसकी तरफ, वो आपको सारी कायनात दे दे, वो कहे टिकट ले लो लंदन फिर आओ, मुंह आपका उसके चेहरे की तरफ। यही बात रब कहता कि महबूब ये जो गुनाहगार है ना तेरे, मुझे बड़े पसंद है, गुनाहगार मुझे पसंद। बारी ताला गुनाहगार क्यों पसंद? फरमाया नेकोकार उसकी निगाह जन्नत की तरफ। नमाज पढ़ो जन्नत मिलेगी, रोजा रखो जन्नत मिलेगी, हज करो जन्नत मिलेगी, सदका दो जन्नत मिलेगी, अमाल सालिया करो जन्नत मिलेगी। गुनाहगार को एक ही फिक्र, सोना माफ कर दे, एक ही फिक्र, सोना तू राजी हो जा। फरमाया महबूब जिसे जन्नत चाहिए उसे मैं जन्नत देता हूं, लेकिन जो मेरी खातिर रोते हैं सोना, कयामत का दिन होगा मैं पर्दे हटाकर सामने बैठकर कहूंगा जी भर के मौला को देख ले। जिसको मोहब्बत कामिल होती है वो गैर को नहीं देखता। इसीलिए अबू दाऊद शरीफ में आता है कि जन्नत वाले कुछ ऐसे होंगे मैदान महशर में खड़े होंगे, कभी इधर देखेंगे कभी इधर देखेंगे, ऊपर से आवाज आएगी चलो जिसको जिससे मोहब्बत है वो उसके साथ जन्नत में चला जाए, जिसको जिससे मोहब्बत है वो उसके साथ जन्नत में चला जाए। अब अबू दाऊद शरीफ में आता है कि
کچھ لوگ کھڑے ہوں گے, کبھی وہ ادھر دیکھیں گے, کبھی وہ ادھر دیکھیں گے. اب اللہ پاک پیار سے چھیڑے گا. اللہ پاک فرمائے تسی جانتے کیوں نہیں؟ یا اللہ اب ہی تو فرمایا تھی جس کو جس سے محبت ہے وہ اس کے ساتھ چلا جائے. اب اللہ کو تو پتہ ہے نا, تو اللہ پاک فرماتا ہاں کہا تھا. تو یا اللہ جس کو جس سے محبت ہے اس پر تو قانون لگنا چاہیے. اچھا تو جاؤ. تو یا اللہ ہمارا محبوب آئے گا تو ہم جائیں گے نا. بھائی تمہارا محبوب کون ہے؟ بات پردے میں ہو رہی ہے, جلوہ سامنے نہیں. تمہارا محبوب کون ہے؟ وہ کہیں گے مولا رب کا محبوب بنایا تھا کہ حسن والا ہے, چمک والا ہے, خوشبو والا, جمال ہی جمال, ایسا جمال کہ ساری کائنات کو رنگ سے بھر دیا, خود سامنے نہیں آتا. اللہ پاک فرماتا ہے ایتھے میں تانوں منہ نہیں وکھاؤنا. وہ بھی بڑے ضد کے پکی ہوں گے, نہیں ایتھے ہی دیکھنا. حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ پاک جنت کی فوج بلائے گا. اللہ پاک فرمائے گا انہوں پڑھ کے گرفتار کرو, اور ان کو گرفتار عام ہتکڑی سے نہیں کرنا, سونے کی زنجیریں لاؤ, سونے کی زنجیریں لاؤ, یہ میرے محبوب ہیں. پھر ان کو گھسیٹ کر اللہ پاک لے گا. ایک روایت تو یہ, ایک روایت سلام قولا من رب الرحیم میں آتی ہے, اس میں آتا ہے کہ پردہ ہٹے گا. یہ تو آپ جانتے ہیں نا, قیامت کا ایک دن اگر دنیا میں تقسیم کر دیا جائے تو مدت بنتی ہے ایک دن کی 50,000 سال. میدان محشر کا ایک دن اگر جمع کر دیا جائے دنیا میں تو اس کی مدت اس دنیا کی بنتی ہے اس دن کا ایک, اور اس دنیا 50,000 سال. اور پوری میدان محشر کا جو دن ہوگا اس کی مدت ہوگی پورے دنوں کی 50,000 سال. ایک دن وہاں کا اگر یہاں جمع ہو اور تقسیم کر دیا جائے تو مدت بنتی ہے 50,000 سال. اور وہاں کی جو کل مدت ہے وہ کتنی بنی؟ 50,000 سال. پردہ ہٹے گا. آپ نے بڑے بڑے محبوب دیکھے ہوں گے, انوکھے نرالے, خوشبو نکلی لا کے, ایسی خوشبو لا کے آئیں گے. آپ کبھی کوئی اسکولوں میں جانا, یہ گرلز کالجز کے باہر کھڑوں, ایسے نمانے معصوم بن کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے 2 تھپڑ ماں کے کھا کے آیا. ماں کا بنا کوئی نہ ماں دا, نہ کار دا, نہ بار دا, نہ کام دا, نہ کار دا. وہ اسکول کے گیٹ پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا, میرا ہے ہی کوئی, صدقے جاؤں تینوں ماں نے جمع. وہ گیٹ کے سامنے جا کے اس کو کہے گا بس میرا تو ہے ہی کوئی. بازو اوپر کر لیں گے, منہ پکوڑے کی طرح نکال لیں گے. اور یقین کرے میں خود بھی دیکھ کر بڑا ترس آتا, پتر تینوں مار بڑی پیری پئی. اس سے دھوکہ نہ کرو, اپنی قبر کو کالا نہ کرو, قبر کو کالا نہ کرو. مزے لینے ہیں تو اس کے ساتھ محبت کرو جس جیسا ہی کوئی نہیں. اب آقا فرماتے ہیں پردہ ہٹے گا. جب پردہ ہٹے گا نا تو سامنے مولا ہوگا. پردہ ہٹے گا, جنتی کو حکم اللہ پاک فرمائے گا. اللہ فرمائے گا السلام علیکم. اچانک سب کی نگاہ اوپر جائے گی. اب یہ بات سمجھنے والی کہ سارا جو ٹائم ہے میدان محشر کا وہ ہے 50,000 سال. اچانک پردہ آگے آ جائے گا تو جنتی کہیں گے بس ابھی تو شروع کیا تھا دیکھنا. یہاں بھی ایسا ہوتا ہے, فون کرتے کرتے مر جاتے. کیا حال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. آپ خوش ہیں نا؟ بھائی خوش ہے, مجھ سے پوچھ لے. میں فون کر کے پوچھ لیتا ہوں, یک لفظ وہ بیلنس ختم ہوتا ہے فوری طور پہ. بادی وہ یہ فون میرا ایزی لوڈ کروا دے, ایمرجنسی ہو گئی. سبحان اللہ, ایمرجنسی. کتنا اپنی ماں باپ کے ساتھ دھوکہ کرنا بیٹا, کتنا فرشتوں کو دھوکہ دو گے جو ہر وقت آپ کی حرکتیں نوٹ کرتے ہیں, وہ لکھ کر دیتے ہیں یہ کیا بکواس ہو رہا. کتنا روح محمد کو تڑپاؤ گے, ہر رات کو آپ روح کو تڑپاتے, مصطفیٰ کی روح کو تڑپاتے, اور حضور تڑپ تڑپ کر کہتے تو ہوں گے امتی تو میرا تھا کر کیا رہا. جب آپ ٹی وی دیکھتے ہیں تب بھی سوچتے ہیں روح محمد تڑپ رہی ہے. جب آپ کے لفظ بول کسی کا ایمان برباد کرنے کے لیے, یاد رکھیں وہ طاقت مردوں میں نہیں جو طاقت عورتوں میں ہے. برباد کرنے پہ آتا ہے ایک بمیں نیچی کر دے بندہ مر جاتا. ایک یہ پلکیں یہ بمیں نیچی کر دے بندہ. کسی کا ایمان برباد کرنے کے پہلے ڈرو کہ قبر میں کیا ہوگا. اللہ پاک
جب وہ سارے کہیں گے یا اللہ ابھی تو شروع کیا تھا تو ابھی سے تو نے پردہ کر لیا. حکم ہوگا 50,000 سال تمہارے گزر گئے. یعنی تم نے اتنا جی بھر کے دیکھا کہ تمہیں دیکھتے دیکھتے 50,000 سال گزرنے کا پتہ تو پتہ یہ چلا کہ ہر رات وہ آتا. اب مضمون کے اختتام کی طرف آ جائیں. جب وہ ہر رات کو آتا تو یہ مضمون سمجھنے والا شب برات اور شب قدر. عام رات میں وہ آدھی رات کو آتا. عام راتوں میں اللہ پاک آدھی رات کو آتا. لیکن جب شب برات کی شام آتی ہے شب برات کی تو اللہ تعالیٰ آذان مغرب کے ساتھ ہی گناہ گاروں کے پاس آ جاتا. آگے پیچھے رات کے تیسرے پہر عالم انوار کو چھوڑ دیتا. لیکن جیسے ہی شب برات یا شب قدر کی آذان مغرب ہوئی لا مقام چھوڑ دیتا اور ایک ہی آواز دیتا اب تو میں گناہ گار کے پاس رات گزاروں گا وہاں نہیں گزاروں گا. اب یہ آخری سوال رہ گیا وہ کیوں آتا ہے گناہ گار کے پاس رات گزارنے کیوں آتا. اسے پتا ہے کہ عالم انوار میں کوئی گناہ گار نہیں. عالم انوار میں ہر کوئی نیک ہر کوئی صالح ہر کوئی پرہیزگار ہر کوئی متقی ہے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے محبت والے کسی گناہ گار کی آواز آئے. اب سننے کی بات یہ کہ لامکان جہاں ہے جہاں فرشتے بیٹھے وہاں فرشتے اللہ کو پکارتے ہیں. عالم انوار میں فرشتے کس کو پکارتے ہیں اللہ کو. اللہ نہیں جواب دیتا. کوئی یا الہ نام مصروف کوئی یا محبوب نام مصروف. اس کو سیو کر آپ کے نصیب کی بات ہے. بتی آ گئی آدھا گھنٹہ آپ کا رگڑا لگا پتہ نہیں چلا پتہ نہیں چلا نہیں پسینے تو آ رہے ہیں. اب میں یہاں تھوڑی سی بات بیٹھے سے کبھی ایک وقت رکھ لے تلاوت کا. یہ میں اوورال بتا رہا ہوں. تلاوت آپ خود تلاوت کر نہیں کر سکتی کوئی بیٹی ایام میں ہے کو سن لے. تلاوت کرنے والی کو الگ ثواب جو نہیں کر سکتی اسے تلاوت سننے کا ثواب. سبحان اللہ قرآن سننے کا ثواب زیادہ. سبحان اللہ. ذکر سننے اور ایک وقت آپ ذکر الہی پہ لگائیں لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ اللہ اپنے اوپر بس طاری کریں اس کی محبت کو غالب کریں کہ مولا تجھے منانا تھا منا نہ سکے تجھے راضی کرنا تھا راضی نہیں کر سکے بس مولا تو ماں سے بھی بڑھ کر بندے سے محبت کرتا ہے تو میرے اتنے ہی عمل سے راضی ہو جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح آپ نماز تسبیح خود پڑھیں. رات کو پڑھنی ہو تو 2 رکعتیں کر کے پڑھ لیں یا 4 رکعات کٹھی کر کے پڑھ لیں. با جماعت پڑھ لیں. مرد جماعت کرا رہے ہو تو آپ پیچھے کھڑے ہو جائیں. عورت نے با جماعت کروانی ہو تو درمیان میں وہ قطار کے اندر کھڑی ہو جائے. دونوں طریقے ٹھیک. اگر کسی بیٹی کو نماز کی حاجت تھی مگر اس رات نصیب نہیں ہوئی تو آپ آسان طریقہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کو ثواب پوری امت جتنا ملے اگر آپ یہ چاہتے ہو ذرا زور سے بولیے کہ ثواب ساری امت جتنا ملے بولیے کریں گے اونچا ہو جائے. اگر آپ یہ چاہتے ہو قادری صاحب ثواب اتنا ملے کہ ساری امت سے ثواب بڑھ جائے تو ارادہ کریں کہ نماز تسبیح حضور علیہ السلام کی ساری امت کی طرف سے پڑھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو وفات پا گئے ان کے نام پر بھی اور جو زندہ ہیں ان کے نام پر بھی. سبحان اللہ. آپ ساری امت کے نام پر نماز تسبیح پڑھیں. مرد ہو یا عورت بیٹی کے لیے پڑھیں بیٹوں کے لیے پڑھیں تو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ساری امت جتنا عطا کرے گا. سبحان اللہ. آپ تلاوت لگا لیں آپ خطاب سن لیں تسبیح پڑھتے سو جائیں درود و سلام پڑھتے سو جائیں. 5-7 عورتیں ہیں تلاوت کر لیں. ایک بیٹی نعت شروع کر دے باقی ساری ذوق سے سنیں. کب تک جب تک اذان نہیں ہوتی. سبحان اللہ سبحان فرمایا قوموا لیلہا اس رات جاگا کرو. درود شریف پڑھ لیا تھک گئے ایک شے سے تھک جائے دوسری کر لیں دوسری سے تھک جائے تیسری کر لیں تیسری سے تھک جائے چوتھی کر لیں اور پھر اینڈ پر وصوموا نہارہا فرمایا جب صبح ہو تو شہری کا روزہ رکھو.
सुभान अल्लाह सहरी का रोजा रख लो, अल्लाह पाक सारे गुनाहों को माफ कर दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मजीद कोई बात आप पूछना चाहते हैं पूछ लें, तो इसी 5-7 मिनट के अंदर दुआ कर कोई किसी बेटी रहमत बना दे, उसका एक एक कदम रहमत बना दे। जो आई है वो तेरी रहमतों का समंदर लेके जाए, तेरे करम का समंदर लेके जाए, तेरी मोहब्बतों का समंदर लेके जाए, तेरे प्यार का, तेरे दीदार का, तेरी चाहतों और की मोहब्बतों का, तलब का समंदर लेके जाए। बिलखुसूस हमारी एक मोहतरम आबादी जो विसाल करके मौला उनके ख़ानदान वाले सुन रहे हैं मौला, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। जो वफ़ात पा गया उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। बिलखुसूस आज की महफिल मिलाद का एहतमाम और इंतज़ाम करने वाली जो बाजी हमारे पास आई हैं, उनके अहल अयाल, ख़ानदान, अहबाब, रिश्तेदार, आइजा गिरबा, मेरे मौला सबके ख़ानदानों पर रहमतें नाज़िल फरमा, सबको बामुराद फरमा दे। जो दुख, दर्द, अज़ियत, तकलीफ, आफात व हादिसात व बलियात, अमराज लेकर आए हम मौला, उनको रहमतों के समरात अता फरमा। जिन पर मुकदमे हैं, तंगियाँ हैं, मुख्तलिफ मराहल में अस्पताल से गुजर रहे हैं, अंदरून मुल्क हैं, बैरून मुल्क हैं, मौला सबको राहतें अता कर। इस रजब के मुबारक महीने के सदके बरकतें अता कर। आज के मुबारक मिलाद के सदके जिसके रिश्तों की रिकावट है, तंगी है, बंदिश है, हुजूर के नालैन के सदके उसकी रिकावटें दूर फरमा दे। जो बेवा है मौला उनको बेविगी का सदका उनको ज़िंदगी का हम सफ़र अच्छे अता कर, और जो ज़िंदगी किसी नेक के नाम पर गुजार रही है मौला उनको सुकून कल्ब अता कर। मौला सबको मदीने का दीदार अता कर, सबको मदीने का दीदार अता कर। जिन माँ बहन बेटियों की रिश्तों में तकलीफ़ें हैं, अज़ियतें हैं, रिश्ते आते रही, रिश्ते होते रही, मौला उनके रिश्ते बाबरकत बना दे, उनके रोज़गार में बरकत दे दे, उनकी दीन और दुनिया में बरकतें दे दे, उनके मामलात में बरकतें दे दे, उनके हाल पर करम कर दे, उनको हर लम्हे अपनी कुर्बत दे दे, अपनी मोहब्बत दे दे, अपना प्यार दे दे। मौला उनके घर में तंगी, आफात, हादिसात, बलियात को दूर कर दे, उनके घर रहमत बना दे। उनके घर में टेंशन है, मर्द है, तंगी है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में अजीजत है, रहमतों का साहिबान बना दे, करम नवाजी का साहिबान बना दे। मौला इनके घर में कमजोरियाँ दूर कर दे, सुस्तियाँ दूर कर दे, बेचैनियाँ दूर कर दे। इनके घर हुजूर अलैहिस्सलाम के आने जाने का बहाना बना दे। इनके घरों को रहमत मुस्तफ़ा की खैरात दे दे, इनके घरों को रहमत मुस्तफ़ा की खैरात दे दे। मौला जो माएँ बहनें बेटियाँ उम्मीद लेकर आई, मौला मैं उम्मीद नहीं दे सकता, इनको रहमत मुस्तफ़ा की उम्मीद पूरी कर दे। जो माँ बहन बेटी तेरे नबी की खातिर आई, तेरे नबी के प्यार की खातिर आई, तेरे नबी की मोहब्बत की खातिर आई और हुजूर की मोहब्बत के मिलाद की बरकतें लेके आई, मौला वो बरकतें लेने की लेकर आई, अता तू कर दे, अता तू कर दे। जितनी दूर से ये माँ बहनें बेटियाँ, कोई देहात से आई हैं, कोई शहरों से आई हैं, कोई मोहल्लात से आई हैं, खर्च करके आई हैं, ये सिर्फ तेरे नबी के सदके आई हैं। मौला इनके दुखों को दूर कर दे, अज़ियतें दूर कर दे, इनकी तकलीफें दूर कर दे। जो मुराद लेकर आया है मौला उसको बामुराद कर, जो नामुराद है उसको बामुराद कर दे। मौला इनकी अज़ियतों को रहमत कर, इनके तकलीफ को रहमत कर, इनके घरबार पर रहमत कर दे। मौला जो माँ जी अभी उम्रा करके आई हैं और दारो कतार रो के कहती हैं कि मदीना के बगैर मुझे सुकून नहीं आता, मौला ये सब माँ बहनों को मदीने की तरफ दे दे, मदीने की तरफ दे दे, मदीने की तरफ दे दे। जहाँ जहाँ मेरे भाई अंदरून मुल्क हैं, बैरून मुल्क हैं, जिसने इस वीडियो को सुना है, देखा है, मौला उनकी तकलीफें दूर कर दे, उनकी परेशानियाँ दूर कर दे, उनको आफात व हादिसात से बचा, उनको मुराद से माला माल फरमा दे। जिनके यहाँ औलाद नहीं उसे औलाद दे दे, जो रिश्ते नहीं होते रिश्ते दे दे, जो इम्तहानात में कामयाब नहीं उनको कामयाबी दे दे, जो मुख्तलिफ आफात व हादिसात व जलाजल में पस्ती में गिर गए, मौला उनको बुलंदी अता कर। मौला इस मुबारक मौसम के सदके बरकतें दे दे, इस मुबारक मिलाद के सदके बरकतें दे दे। तूने महबूब को वहाँ बुलाया था, मौला रहमतें यहाँ भेज दे। तूने महबूब को वहाँ जाकर मुखड़ा दिखाया, इनको अपने मुखड़ा देखने का ज़ौक़ दे दे, इनको इस तरह का अपना जलवे का मज़ा दे दे कि ये नमाज पढ़ें सामने तेरा जलवा हो, ये इबादत करें सामने तेरा जलवा हो। इनको हर रोज तेरा जलवा खिदमत दीन के लिए, इशाअत दीन के लिए तड़पाता रहे। मौला इनको दीन का दर्द दे दे, इनको दीन की मोहब्बत दे दे, इनको दीन का प्यार दे दे,
ان کی نسلوں کو مصطفیٰ کا دیوانہ کر دے. ہم سب کے نسلوں کو حضور کا دیوانہ کر. ہم سب کے مال جان اولاد کاروبار زندگی ہمارا ایک ایک لمحے کا ساتھ اپنے مدینے کے صدقے برکتوں سے مالا مال کر. مولا ان سب میری بہنوں کے میری بیٹیوں کو مدینے کا دیدار کرا دے. ان کے گھر بار مدینہ بنا دے. ان کے شب و روز مدینہ بنا دے. ان کا ایک ایک لمحے کا ساتھ مدینہ بنا دے. مولا ان کی آنکھوں میں مدینہ ہو جائے. ان کے شب و روز تن من دن میں مدینہ کی تڑپ لگا دے. مولا جو مدینہ دیکھ آتا ہے وہ پھر مست ہو جاتا ہے. ان کو مدینے کی مستی دے دے. ان کے بیٹوں کو مستیاں دے دے. ان کی بیٹیوں کو مستیاں دے دے. جو ان کے عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے ان کو حضور علیہ السلام کی کملی کی شفاعت نصیب کر. ان کو شفاعت مصطفیٰ عطا کر. ان کو شفاعت مصطفیٰ عطا کر. جن کے رشتے میں والدین پریشان ہیں مولا ان کو رشتے دے دے. ان کے رشتوں کی رکاوٹیں دور کر دے. ہمارے ہاں مانگنا نہیں آتا مولا. یہ ٹوٹا پھوٹا اجڑا ہوا انسان تجھ سے تیرا کرم مانگتا ہے. انہوں نے میلاد پر خرچ کیا, ادارے پر خرچ کیا, خدمت دین پر خرچ کیا, اشاعت دین پر خرچ کیا, اشاعت علم پر خرچ کیا, غریب نادار یتیم کی خدمت خلق پر خرچ کیا. مولا ان کے خرچ پر اتنی برکت دے دے کہ یہ مائیں بہنیں بیٹیاں یہ بھائی یہ بزرگ تیری راہ میں دینے والے بن جائیں. تیری راہ میں دینے والے بن جائیں. تیری راہ میں دینے والے بن جائیں. انہوں نے تیرے نبی کی محبت کی خاطر گھر سے باہر قدم رکھا. مولا ان کے گھروں میں رحمتوں کے قدم ڈال دے. کرم نوازیوں کے ڈیرے ڈال دے. مولا یہ تیری خاطر آئیں, تیری محبت کی خاطر آئیں. انہوں نے نہیں دیکھا موسم کیسا, انہوں نے نہیں دیکھا حال کیسے. مولا ان کے گھر بار میں رحمتوں کی حال کی بارش کر دے, کرم کی بارش کر دے. مولا ان کو کسی کا محتاج نہ کر, کسی کا محتاج نہ کر, کسی کا محتاج نہ کر. جب وقت آخر آئے ہم سب کی زبان پر کلمہ جاری کر دے. ہماری نگاہیں تیرے محبوب کا دیدار کر جائیں. سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے اور مدینہ کی بہار لگا دے. مولا مدینہ کی سب کو موت عطا کر. مدینہ میں مرنا نصیب کر. جس جس کی دکھ ہے درد ہے مولا اس میلاد کے صدقے اس کا دکھ درد مدینے والے کے صدقے سکھ بنا دے. مولا ان کو آدھی رات اٹھنے کا ذوق دے دے. آدھی رات کو اپنی بارگاہ میں بیٹھنے کا شوق دے دے. آدھی رات کو اپنی محبت کی لوری سننے کی توفیق دے دے. ان کو آدھی رات اٹھا کر اپنا جلوہ دکھا دے. اپنی محبت دے دے, اپنا پیار دے دے, اپنی چاہت دے دے. کوئی اولاد کے لیے مر رہا ہے, کوئی روزگار کے لیے مر رہا ہے, کوئی آفات و حادثات کو دور کرنے کے لیے مر رہا ہے. مولا اپنی محبت کی لذتوں کی زندگی دے دے. ان کے دکھ درد اپنے جلوے کے صدقے دور کر دے. جو جس دکھ درد کا شکار ہے مولا اس کا دکھ درد حضور کے صدقے دور کر دے. مولا ان کے گھر میں حضور کی رحمتوں کی ہوائیں آ جائیں, رحمتوں کی فضائیں آ جائیں. ان کو جینا آ جائے. یہ ہر لمحے مان جائیں کہ حضور کی کملی کے صدقے زندگی ہے. یہ مان جائیں کہ جو نبی کی خدمت کرتا ہے, نبی کے دین کی خدمت کرتا ہے, ہر لمحے آمنہ کا لال کا ہاتھ اس کے سر کے اوپر آ جاتا ہے. میرے آقا اپنے کرم میں غلاموں کو چھپا لے, اپنے کرم میں غلاموں کو چھپا لے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَمَلْجَانَا وَمَأْوَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكَ.